ташкилоти террористӣ экстремистии ҳизби наҳзати исломӣ дар солҳои 90-уми қарни гузашта бо таъсири бевоситаи берунӣ дар асоси таълимоти динию сиёсии ташкилоти террористии байналмилалии ихвонулмуслимин ва ҳумайнизми мазҳаби сиёсӣ ба вуҷуд омада буд. роҳбарияти он аз оғози таъсиси ин ҳизб мақсад доштанд сохти давлатдории миллӣ дар тоҷикистонро аз байн баранд ва ба ҷои он давлати исломиро ташкил намоянд. наворе ки пешкаши бинандагон мегардад аз боби хиёнатҳои роҳбарону фаъолони ташкилоти террористӣ экстремистии ҳизби наҳзати исломӣ шаҳодат медиҳад. қаҳрамони навор ки дар саргаҳи таъсиси ин ҳизби динӣ ифротӣ қарор дошт ва дар тамоми давраи мавҷудияти он дар ҷараёни тарҳрезии нақшаву мақсадҳои муғризонаи ин ташкилот ва роҳбарони хориҷии он иштирок намудааст, ҳақиқати ҳолро ба забон меорад, то мардуми тоҷикистон бидонанд ки ҳизби наҳзати исломӣ чӣ гуна ташкилоти ифротист, роҳбари он Муҳиддин Кабирӣ чӣ хиёнате ба давлату миллати тоҷик кардааст ва бо дастгирии молиявии хоҷагони хориҷии худ бар сари мардуми тоҷик чӣ бадбахтиҳоро оварданист. ман бо тамоми масъулият ба мардуми шарифи тоҷикистон муроҷиат мекунам ки аз ҳамин солҳои 1992 сар карда дар тамоми бадбахтиҳои миллат, чӣ дар соли ҷанг, чӣ баъди ба имзо расидани сулҳ ва чӣ баъд дар ин баъдҳо дар соли 2015 кӯшишҳои табаддулот, ин қадар қатлу куштори одамони бузург, олимону дигарро 100% ҳизби наҳзати исломӣ даст дорад. ман аз соли 1990 ки яке аз муассисин ва аъзои фаъоли ҳизби наҳзати исломӣ ҳастам, мехоҳам ки аз нақшаҳои пуштипардагӣ ва шуме ки анҷом додем ва ҳамчунин ҳам алон дар садади анҷом ёфтан ҳастанд, мардуми шарифи тоҷикистон ира аз забони ман, аз забони мулоимдин баъд бишнаванд инҳоро ошкор шоҳиди ҳол будам ва ба мардуми тоҷикистон фош мекунам. қаҳрамони навор нафарест ки соли 2018 ихтиёран сафи ташкилоти террористӣ экстремистии ҳизби наҳзати исломиро тарк намуда ба ватан баргаштааст ва дар мусоҳибаҳои худ аз боби хиёнаткориҳои наҳзатиҳо алайҳи давлату миллати хеш ҳарф мезанад. сатторов Айёмиддин, лақабаш Мавлавӣ Айёмиддин, санаи таваллудаш 25 апрели соли 1953, зодаи деҳаи Коминтерни ноҳияи Қушониён, собиқ ноҳияи Бохтари вилояти Хатлон, миллаташ тоҷик, оиладор, соҳиби 5 фарзанд, истиқоматкунандаи ноҳияи Рудакӣ, ҷамоати деҳоти Чимтепа, деҳаи Обчакорон, яке аз муассисон ва ташкилкунандагони ташкилоти террористӣ экстремистии ҳизби наҳзати исломӣ. қариб 40 сол дар паҳлӯи Саид Абдуллоҳи Нурӣ ва Домло Ҳимматзода ки муассисони роҳбарони ин ҳизби наҳзати исломӣ буданд, ҳамроҳи онҳо будам. вале имрӯз бо эътирози ҷиддӣ эълон мекунам ки ман дигар аз ин гурӯҳ нестам ва алон сабабҳои аз ин ҳизб, аз ин ташкилот даст кашиданамро як ба як баён мекунам. аввал ин ки роҳбари имрӯзаи ҳизби наҳзати исломӣ Муҳиддин Кабирӣ тамоми ойнома барномаеро ки ҳизб дошт помол кард. дар атрофи худ ҷавонони бесаводу беэътиқодро ки онҳо дар зери таълимоти шиагии ҷумҳурии исломии Эрон тарбия ёфта буданд, онҳоро дар атрофи худ ҷамъ кард. ин аввалин эътирози ман аст. дуюм эътирози ман ҳамин аст ки Муҳиддин Кабирӣ аслан шахсияти мазҳабӣ нест, яъне мақсади ӯ иҳёи мазҳаб ва хизмат кардан ба ислом нест. ӯ як инсони тоҷир аст ва барои ба ҳамон мақсадҳои худ расидан, ба мақсадҳои тиҷории худ расидан, ҳамин ҳизбро васила, яъне як зинапоя барои худ тартиб дод ва мехост ки ба воситаи ҳамин номи ҳизб байрақи ислом ба ҳамон мақсадҳои тиҷории худ бирасад. миллион доллар ҷамъ кард, бозорҳо сохт, қасрҳо сохт, мошинаҳои қиматбаҳо харид ва имрӯз ҳам ки бошад дар хориҷ рафтааст, дар тамоми мисол ҳамун атрофи Туркияву дар Аврупо дар ҳамин хонаҳои шахсӣ хича дорад, мошинаҳои хича дорад, яъне зиндагии хича ташкил кард. ва ин ҳам аллакай ман ин чизҳоро дидам ва ба хулоса омадам ки ин одам одами мазҳабӣ нест ва мақсадҳои хоси хича дорад. роҳбари кунунии ташкилоти террористӣ экстремистии ҳизби наҳзати исломӣ Муҳиддин Кабирӣ ки аз овони ҷавонӣ таҳти таъсири рӯҳониёни ифротии наҳзатӣ қарор дошт, дар ибтидои солҳои 90 ҳамчун аъзои фаъоли ҳизб фаъолият мекард. ӯ дар хориҷи кишвар таълимоти идеологии равияҳои тундгарои диниро гирифта
пайрави мактаби экстремистии сиёсӣ гардидааст. محیدین کبیری که الان خودش را راهبر حزب نهضت اسلامی میشمارد، حزب را به یک حزب شیعه‌گرا تبدیل کرد. اکثریت کسانی که در اونجا کار میکردن رویه شیعه‌گرایی داشتند. ما وقتی که همراه سابقه‌دار نهضت از جمله استاد نوید، داملا عبدالحی و داملا عبدالرحیم که میشتیم صحبت میکردیم، همین خیلی به خود یک گله میکردیم که این جوان، این محیدین کبیری که امروز خشر راهبر حزب مثلا که کرده است، این از کجا اومد؟ یک آدم تصادفی، واقعا هم یک آدم تصادفی بود، هیچ کسی را نمیشناخت در حزب. از کجا اومد؟ شاید این یگان جاسوس یگان دولت باشد یا ممکن جاسوس ایران باشد. گفتم خیلی به خودمان گله میکردیم. و امروز من قرض ایمانی اسلامی خود میشمارم که مردم شریف تاجیکستان را از خطرهای جدی حزب نهضت که راهبر اون محیدین کبیری است و از نقشه‌های شومی خدمات جمهوری اسلامی ایران آگاه کنم که آنها در دل چه نقشه‌های بدی نسبت مردم ما و خاک سرزمین ما دارند. محیدین کبیری وقتی که در دست نهضتی ها افتید، نهضتی ها او را آماده میکنند در زیر تعلیمات شیعه، در زیر تعلیمات خدمات مخصوص ایران و بعدا برای اینکه این کار رسمی شود او را به جمهوری یمن میفرستند تا که او در اونجا تحصیل کنه و مردم گمان کنند که این مثلا در زیر تاثیر شیعه ها نیست، یعنی برای روپوش کردن همین عقیده های خودشون اونجا میفرستن. ولی همه خراجات ها و همه چیزهایی که او در اونجا خراجات میکرد زیر مثلا که پوشش کمک های مالی جمهوری اسلامی ایران در اونجا بود. سال 1992 راهبران و سرکردگان تشکیلات تروریستی اکسترمیستی حزب نهضت اسلامی به سمت جمهوری اسلامی افغانستان فرار نموده تا سال 1997 در این کشور فعالیت تخریبکارانه‌شان را ادامه دادند. هنگامی در خاک افغانستان قرار داشتند، قنات جنگی خود را با نام جماعت انصارالله تشکیل نموده جوانان تاجیک را در پایگاه‌های نظامی مشق و تعلیمات دینی می‌دادند. اما نهضتی‌ها چگونه فعالیت می‌کردند و سرچشمه دستگیری‌های مالیوی آنها از کجا بود؟ این همه را ستارов ایام‌الدین که شاهد حقیقت حال بود به زبان می‌آورد. درباره کمک‌های مالی جمهوری اسلامی ایران همین رو من گفتم میتوانم با تمام مسئولیت که در همه دوره‌های فعالیت تشکیلات تروریستی اکسترمیستی نهضت اسلامی که در اون لحظه‌ها راهبرش سید عبدالله نوری بود، بعد از دنیا گذشتن او محیدین کبیری راهبری را به دست گرفت، همه وقت زیر کمک‌های مالی جمهوری اسلامی ایران قرار داد. از جمله من یاد دارم که وقتی که جنگ‌های شهروندی رخ دادن و مردم به طرف افغانستان هجرت کردن، خود راهبران حزب نهضت در همونجا رفته همون کارها رو به دست گرفتن و از طرف جمهوری اسلامی ایران مبلغ‌های زیادی به دست آنها می اومد به نام کمک‌های مهاجر که آنها اومده برای اینکه این فعالیت‌های خودشون را پرده پوش کنند. در ولایت تخار افغانستان یک شهری که به نام امیرآباد تشکیل کرده بودند، برای چند گروه مهاجران در اونجا نگاهبانی میکردند. ولی معلوم بود که اونجا مبلغ‌های هنگفتی از طرف جمهوری اسلامی ایران می اومد و 70-80% آنها به دست راهبران حزب نهضت می افتاد که بر مقصدهای غرضناک خودشون را استفاده می‌کردند، برای مصالحه می‌دادند، برای ناآرام کردن جمهوری استفاده می‌کردند. این چیزها بود که خود حزب نهضت هم در اونجا نام اسلامی را گرفته در زیر پرده اینا درآمد که این اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک تشکیل کردن. اما این هم یک چیز ساخته بود. بعدی حتی صلح هم که وقتی سال 97 صلح شد آنها آمدن و در این جنده وقتی که دولت تاجیکستان با اینا صلح کرد، این هم نکته هم باید که ما بگیم که دولت تاجیکستان با اینا صلح کردگی بود، با حزب تروریستی نهضت صلح کردگی نیست. امروز نهضتی‌ها در تمام دنیا دایره میزنن محیدین کبیری که ما را فریب کردن. چی شما را فریب کردن؟ که دولت با شما عهد و پیمان کرده بود، با اینا صلح کرده بود و با همون عهد و پیمانش ایست تا آخر شرط می بود که دیگه یگان فعالیتی ضد دولتی باید ما انجام نمیدادیم. تمامی مثلا کارهایی که نهضت در سال 2000 این طرف انجام داد، اگر ما را ورق بزنیم بریم، اگر یگان با دستوری همون آیین‌نامه برنامه حزب انجام شدگی نیست. با پول‌های دادگی ایران فقط کارهای چیکار کردن؟ تخریب کاری را انجام دادن، کشتار انجام دادن، قتل غارت انجام دادن، در بسیار جاها با
مثلا فروش مواد مخدر دست زدن. بسیاری همون کارکنان نهضت هم با خودی مثلا نگهداری سلاح اینجا مثلا دست دادن که از بسیار جاها سلاح به دست آوردن. بعد با امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی، صحیفه نو در تاریخ حزب نهضت اسلامی باز گردید. ماه سپتامبر سال 1999 برای فعالیت آن در جمهوری تاجیکستان از نو اجازت داده شد و ماه اکتبر سال 2003 آن همچون حزب سیاسی در کشور از نو به قید گرفته شد. در دوره اشتراک در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان، راهبر حزب نهضت اسلامی و دیگر فعالان آن از باب صلح و ثبات و وحدت ملی سخن می‌کردند و تاکنون خود را در استقرار صلح و رضایت ملی سهیم می‌سازند. از جمله جنایت‌های نابخشودنی که راهبران این حزب تروریستی نهضت اسلامی که محیدین کبیری و شانعیم و دیگر کسانی که حاضر در محبس هستند، به اکثریت آنها سید مالی حسینی و دیگران، این است که آنها بین سالهای 2010-2015 چندین جنایت‌های ضد دولتی انجام دادند که این خلاف همون آیین‌نامه برنامه حزبی رسمی است که آنها این کار انجام دادند. از جمله میتونیم نام بریم هجوم مسلحانه‌ای که در دره کمراب به طرف ماشین افسران و عسکران وزارت دفاع انجام دادند و بسیار جوانان را به قتل رساندند. دوم حادثه نابخشودنی کوشش مسلحانه بر ضد قواهای دولتی در شهر خاروق که در اونجا جنایتگاران همون محلی جمع شده بودند در اطراف و برای دستگیری آنها خودی تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت با راهبری محیدین کبیری در اونجا هم دست داشتند که چقدر انسان‌ها در اونجا هم کشته شدند. و از همه دهشتناکتر و نابخشودنی‌تر این حادثه ماه سپتامبر 2015 است که کوشش تبادلات دولتی بود که با راهبری حاج حلیم انجام شد، ولی این در صورت راهبری حاج حلیم بود، در حقیقت راهبری اساسی را محیدین کبیری که راهبر تشکیلات تروریستی اکستریمیستی نهضت اسلامی است به عهده داشت و با مبلغ‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شده بود. سالهای 1992 2001 از جانب اعضایان و راهبران تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت جنایت‌های سنگین، اکت‌های تروریستی و دیورسیونی صادر کرده شده. در نتیجه زیاده از 150,000 نفر شهروندان به هلاکت رسیدند. اقتصادیات کشور فلج گشت. ده‌ها فرزندان فرزانه ملت، خادمان علمی و فرهنگی، شخصیت‌های معروف و اربابان سیاسی تاجیکستان از قبیل محمد آسیمی، یوسف اسحاقی، منهاج غلاموف، خوشبخت حیدرشاه و دیگران با راه زورآوری و ترور جسماً از بین برده شدند. مقصد اساسی این کشتارها ضربه زدن به قدرت انتلکتوالی ملت، ترساندن اهل ضیا، بیدار کردن حس ناباوری، ناراضگی نسبت حکومت بود. در سال 2015 حزب نهضت و من که یکی از اعضایان فعال همو بودم، شاهد حال بودم، وقتی که کبیری در انتخابات موفق نشد با اعضایان نهضت و حاج حلیم امر داد که تا که اکنون که ما برای قانونی که نتونستیم برای زورآوری تبادلات کرده و حاکمیت را به دست باید بگیریم، ولی موفق نشد. بعد خونسا شدن کوشش تبادلات دولتی از جانب گروه جنایتپیشه عبدالحلیم نظرزاده سنه 4 سپتامبر 2015 راهبر فراری تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلامی پای عملی سازی طرح نو کمر بست. باز وقتی که به خارج گرفتیم رفتیم در اونجا هم برای جلب کردن جوانان مشغول شدیم و آنها را جمع کردیم و به دست آنها سلاح دادیم و با واسطه همین جوانان میخواستیم که باز در تاجیکستان ناآرامی بسازیم و نقشه های شومی دولت ایران که در تحت نقاب دوستی دعوا میکنه که من دوست تاجیکستان هستم، میخواستیم که نقشه های او را در تاجیکستان عملی کنیم. برای عملی نمودن نقشه های فساد خود محیدین کبیری شخصی با اعتمادش کوزوف میرزا رحیم را که مکتب خیانتکارانه تشکیلات تروریستی اکستریمیستی
ҳизби наҳзати исломиро гузаштааст масъули иҷрои супоришҳо оид ба омода намудани ҷавонони тоҷик дар хориҷа таъин намуд. Кузов Мирзораҳим Каримович, санаи таваллудаш 8 майи соли 1960, зодаи деҳаи Вишғарви, ҷамоати деҳоти Язғуломи ноҳияи Ванҷи, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ. истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, федератсияи Русия қарор дорем ва Кузов Шонаим ба ман ки раис. санаи таваллудаш 11 ноябри соли 1969, зодаи камсамоли ҷамоати деҳоти Раҳмонови, ноҳияи Ҷайҳун, собиқ қумсангири вилояти Хатлон, соҳиби 5 фарзанд, сокини шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Канорӣ, хонаи 93, маълумоташ миёна. аъзои гурӯҳи террористии Назарзода Абдуҳалим Мирзо, Ҳоҷи Ҳалим, аз моҳи сентябри соли 2015 то марти соли 2017 дар лагерҳои террористии шаҳрҳои Пардис ва Бумаҳени Ҷумҳурии Исломии Эрон омодагии махсуси террористӣ гузаштааст. баъде ки мо рафтам дар унҷо чанде таълим додем, ӯ бо ҳамроҳии 7 нафар аз ҳамон гурӯҳҳо ба фармони хадамоти амнияти Эрон ба афғонистон интиқол дода шуд ки дар онҷо рафта пойгоҳҳои низомии худашро дар онҷо мустақар кунад ва бо воситаи толибону дигар гурӯҳҳои террористӣ ки дар онҷо ҷамъ шудагианд бо онҳо алоқа барқарор кунад ва омода шавад ки дигар қуввоҳо бирасанд ва ӯ дохили Тоҷикистон бирад ва Тоҷикистонро ноором. дар ҷумҳурии Исломии Эрон дар лагерҳои ки террористонро тайёр мекарданд 25 нафар аз ҷавонони зархариди ҷумҳурии Тоҷикистон дар онҷо маҳв карданд ки бари онҳо шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад ки бо тахаллуси Абдулло ёд мешид фаъолият мекард. ҷавононе ки аз тарафи кабирӣ ва ташкилоти террористии экстремистии ҳизби наҳзати исломӣ дар пойгоҳҳои низомии бумиҳану Пардизу Мозандарону Ароқ дар онҳо гирд оварда шуда буданд, бо як низоми шадид дар низомӣ дар онҷо намашқ мекарданд ки вақте ки лафзи хунпора мегуфтанд, хоҳ ӯ борон буд, лой буд, чӣ буд, бояд ки инсон худша ба замин мепартофтӣ, бояд ки сарта паноҳ мекардӣ. ин лафзи хунпора маънош минимиёта мегӯянд ва ҳамчунин ҳам шакли хурдухӯроку хобу тамомаш ба як низоми шадид буд. низоми шадиде ки мегуфтанд ки ин низоми амрикоӣ аст ва аз тарафи хадамоти махсуси Эрон гоҳ-гоҳ филмҳои амрикоиро меоварданд, филмҳое ки чӣ гуна ҳуҷум мекунанд, чӣ гуна шаҳрҳоро ноором мекунанд, ҳамёро нишон медоданду ба мардум тарғиб мекарданд ки шумо ҳам вақте ки Тоҷикистон рафте анамин хел бояд амал кунӣ, бояд ба ҳеҷ кас раҳм кардан дар кор нестак. ман 100% тасдиқ мекунам ва шоҳиди ҳол будам ки он ҷавонони гумроҳеро ки кабирӣ ва пайравони ташкилоти террористӣ экстремистии ҳизби наҳзати исломӣ ба шаҳрҳои Бумиҳану Пардису Мозандарону Ароқ меоварданд, аз тарафи хадамоти махсуси Эрон бо як маблағҳои ночиз дастгирӣ мешуданд ки он маблағ 750 тумани эронӣ буд ки дар шароити Эрон ба қавли худшон як маблағи бухӯринамур аст ки инсон метавонад ки як нони хушк бихӯрад, аммо дар асл барои ҳизби террористии наҳзати исломӣ маблағҳои зиёди 100,000-200,000 долларӣ ҷудо мешуд ки аксарияти онҳоро худи Кабирӣ ва Кузов Мирзораҳим ба худ мегирифтанд, то ки дар Аврупо рафта ба зидди давлати мо боз ҳамун тахрибкориҳои худшона давом мудиянд. соли 2016 то соли 2017 дар Эрон қарор доштум, шоҳиди ҳол будам ки мақомоти амнияти Эрон шадидан мақомоти сипоҳи посдоронро зери танқиди шадид қарор медоданд, барои ин ки миллионҳо долларро шумо гирифте бо ҳамроҳии наҳзат дар онҷа сарф карде ва ба ягон натиҷа нарасиде. ҳамчунин Кабириро ҳам чандин бор дар муҳокима кашиданд ки шумо бояд ҷавоб бидиҳед ки барои чӣ ки мо шуморо ҳамчун ҳизби худмон медонем, шумо ҳизбуллои Эрон ҳастед, барои чӣ ин қадар маблағҳоро гирифтеву рафте барои худтон машинаи гаронбаҳо хариде, ин қадар сарват ҷамъ карде, бозор сохте, барои худтон сарф кардеву ягон натиҷаи дилхоҳ, ягон нақшаи мо дар онҷа амалӣ нашид. Бояд шумо ҷавоб бидиҳед. Бояд аз соли 2016 то соли 2017 ки ман дар ҷумҳурии Исломии Эрон қарор доштам барои анҷоми масъулиятҳое ки аз тарафи роҳбарони наҳзати исломӣ аз ҷумла Муҳиддин Кабирӣ ки дар онҷа барои ман супориш шуда буд,
من یک چیزهایی را درک کردم در اونجا که پیشتر گمونم دیگر بود. گمان میکردم که این کمک‌هایی را که جمهوری اسلامی ایران در این طول سالها میشنیدیم که با نهضتی انجام میده، چی در پیش از جنگ شهروندی چی بعد، ما گمان میکردیم که یک مثلا کارهای خیریوی و یک جوانمردی و مسلمانی است که یک مسلمان به یک مسلمان دیگه انجام میده. اما در اونجا از زبان همون نمایندگان خدمات مخصوص ایران که وقتی که به پیش ما اومدن، از یکش محمد یکش عباس نام داشت، در یک حالتی که بحث شدید را بین جوانان تاجیک که اونها طلب کردند که ما اینجا آمدیم از طرف نهضتی ها ما را مهدین کبیری آورده است، ما را مثلا که ما هدفهای خود نداریم، ما مثلا میخوایم که پای هدفهای خود بریم. اونها گفتن که نه، شما چه فراموش کنید، شما آدمان نهضت اسلامی نیست، شما نفرهای جمهوری اسلامی ایرانی که با پول و با ثروت‌های ایران شما را تربیت کردگی‌اند که برای اون ما اینقدر مبلغ‌های زیاد صرف میکردیم که شما هدف‌های ما را در اونجا پیاده کنید. اما شما نتونستید، شما همه اون نقشه‌های ما را برباد دادید. امروز جبران او کارها اکنون باید شما زیادتر زحمت کشید، زیادتر باید کوشش انجام بدید که او کارهای پیشینه را ما باید جبران کنیم. همین چیزها را مثلا آشکار که بیان کردم، بعد من به خلاصه اومدم که ببین که در سعی کاسه نیم کاسه بوده است، یا کارهای برای خدا برای خاطر خدا نبوده است. اینجا به خاطر گویا که همون نفرهایی که در اونجا بودن اونها گویا زرخریدا بودن، همچون زرخرید با اونها معامله میکرد که خیلی علم‌آور بود. این چنین دو نماینده خدمات امنیت جمهوری اسلامی ایران که قبلا نامش ذکر کردیم که یکی محمد و یکی عباس نام داشت، با ما که در اون وقت به صفت راهبر در اونجا بودیم خطاب کردن، میگفتن که ما که اینقدر مبلغ‌های زیاد صرف کردیم برای اون بود که شما بیشتر جوانان را از تاجیکستان به ایران بیارید و در اینجا اونها مذهب شیعه را قبول کنن و اونها در گروه‌های نظامی تعلیم بگیرن برای انجام وظایفی که در نزد آنها گذاشته میشه، ولی شما همین را نتونستید کرده، ما را طعنه میکرده. من به تمام تشکیلات‌های با نفوذ بین المللی و جامعه جهانی خطاب کرده میگویم که برای شما چی دلیل لازم است از اینکه این حزب تروریستی نهضت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران پایگاه‌های نظامی ندارد؟ من که شاهد حال هستم، این چیزها رو به چشم خود دیدم، در اونجا در همونجا حضور داشتم، با همراهی اون تروریستان در اونجا بودم، این چیزها رو تصدیق میکنم. برای تصدیق کردن این کارها هیچ کس من رو مجبور نکرده است و من 100% به شما آشکار میگویم که این حزب تروریستی از طرف خدمات مخصوص ایران با مبلغ‌های زیاد دستگیری میشد و پیشترم و حاضرم
و همون جنایت‌هایی که این تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 انجام داد 100% با دستگیری جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و الان هم این کار دوام داره و الان هم با پلهای ایران این کبیری و دیگر پیروان او که این تشکیلات تروریستی اکستریمیست حزب نهضت اسلامی میباشند حال هم در جمهوری اسلامی ایران همین خیلی پایگاه نظامی را دارند و جوانان گمراه در اونجا بازدید دولت حکومت ما آماده کرده ایستادند. امروزها فعالیت تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلامی با راهبری محی‌الدین کبیری در کشورهای غربی خود را جبردیده سیاسی و نمایندگان قوه‌های دموکراتی معرفی کرده با فریب و نیرنگ از این کشورها و تشکیلات‌های بین المللی صدها هزار دلار کمک می‌گیرند. این حقیقت ثابت می‌سازد که بعضی کشورها و تشکیلات‌های بین المللی نیز آگاهانه یا ناآگاهانه تروریسم و اکستریمیسم را مبلغ گذاری می‌کنند. بعد اشتراک کردن در همون گروه‌های تروریستی و مشق کردن در همون پایگاه‌های نظامی من شخصا خودم را در ماه سپتامبر سال 2017 به ورشو دعوت کردم و من شخصا در همون یک کنفرانسی که خود کبیر حضور داشت اشتراک کردم. در همون جنده با همون باقی مانده‌های اعضاها و مهمانان وعده میداد که ما سال 2020 با گردن بلند با کمک تشکیلات‌های بین المللی با گشته به تاجیکستان میرویم و در اونجا با در همون انتخابات اشتراک میکنیم. اگر به شرطی که حکومت تاجیکستان راضی نشوه ما از گروه‌های نظامی من کار میگیریم، از گروه‌هایی که ما آماده کردگیم در افغانستان در دیگر. نواری که پیشنهاد شد حقیقت است از روزگار یک شخص واقعی، شخصی که در دوام عمر شب و فراز زیادی را دیده است. قسمت زیادی عمرش را توأم با فعالیت حزب نهضت اسلامی پس سر کرده است. امروز کسی او را مجبور نکرده است، اما اسرار زیادی را از بازی‌های پس پردگی این حزب تروریستی افشا ساخت. اندیشه او را وادار نمود که اگر راه این تشکیلات تروریستی و خواجگان خارجیش گرفته نشود باز بدبختی‌های زیادی را بر سر جوانان فریب خورده و ملت تاجیک می‌آورند. این عقیده ساخته خیال نبوده بلکه حقیقت حال است که ما همه مردم تاجیکستان آن را در اول سالهای 90 از سر گذراندیم و می‌دانیم که بیگانه پرستی تا کجا می‌برد، گرسنگی و ناامنی چیست و خیانتکار کیست. دوستان محترم، هموطنان عزیز، در آخر همین را گفتنی هستم که عمر من به جای رسیده است و می خواهم که در نزد وجدان خود، در نزد هموطنان و فرزندان خود از عمری که پس سر نمودم حسابات دیم تا آن باری وزنی را که در پشت خود دارم کمی هم باشد سبک نمایم. اقرار باید شد که من تمام عمر همراه سید عبدالله نوری یکی از مؤسسین و رهبران حزب نهضت اسلام بودم و با همراه اون کس فعالیت کردم. من با تمام مسئولیت اعلان میکنم که حزب نهضت اسلامی با تشبث آخوندهای شیعه مذهب ایران تشکیل شده بود و محض همین حزب تشبثکار جنگ شهروندی در تاجیکستان بود. در مدت 26 سال مستقلیت تاجیکستان حزب نهضت با مبلغ گذاری ایران و رهبری آخوندهای شیعه مذهب ایران عمل کرد. ما رهبران این حزب قسمت عمرمون را در رفت و آمد به ایران گذراندیم. من شاهد آنم که ما رهبران حزب نهضت با میلیون‌ها دلار جمهوری اسلامی ایران برای خود زواد و فابریکاها ساختیم و برای خود زندگی آسوده ترتیب دادیم، ولیکن برای جمهوری خودمان، برای جمهوری تاجیکستان یک ناتنجی و ناآرامی را آوردیم. این را نه تنها ما بلکه این را باید مردم بیگناه هم زبان و معصوم ایران هم باید بدانند که ثروت‌های ملی آنها را آخوندهای شیعه مذهب به چه کارها صرف میکنند. امروز رهبران این حزب تروریستی و پشتیبانان آنها جمهوری اسلامی ایران ادعا دارند که تاجیکستان برای جنایتکاری و تروریست بودن این حزب یگان دلیل ندارد. برادران، من یک
شخصی هستم که 30 سال همراه راهبران این حزب بودم و در تمام کارهای آنها فعالیت کردم. در افغانستان، در ایران، در تاجیکستان، در هر جایی که گروه‌های تروریستی نهضت بود در اون جنده فعالیت کردم. جوانان رو به فرمان راهبران حزب برای ترور کردن و برای ناآرام کردن تاجیکستان تربیت کردیم. محض با تشبث همون شاگردان ما آنها آمده سیاستمداران، دولتمردان، مردان بزرگ تاجیکستان را کشتند. باز از این زیادتر دیگه چی دلیلی لازم است؟ این رو من اقرار میکنم، کسی که این چیزا رو به چشم خود دیده. محض همین شاگردایی که ما در همونجا تربیت کردیم اومده در همین تاجیکستان تاجیکی کردن. دیگر برای شما از من دیده زیادتر شاهد یا عینی در کار است، کسی که باید این کارها رو به چشم خود دیده است و به فعالیت خود همین کارها رو انجام داده است. شما مگر مردنی نیستید؟ چرا دیده و دانسته دروغ میگویید؟ حقیقت رو نمیبینید؟ محض دلارهای ایران این راهبران نهضت رو کور کرده است. بینید امروز در دست من زولانه نیست، دستان من شده. من در آزادی هستم، هیچ کس مرا برای گفتن این سخنها مجبور نکرده است. من آشکار و بی پرده گم میزنم تا که همون کارهایی را که پیشتر در حق ملت خود، در حق دولت خود کردید دیم باره نکنید. یک بار تاجیکستان رو سوریه کردید، بار دیگر اون رو نکنید. ای راهبران حزب نهضت اسلامی، امروز ببینید که من در آزادی هستم. من آزاد زندگی دارم، کسی بالای من فشار و تعقیب ندارد. همراه زن و فرزندانم آسوده هستیم. از تمام خدمت‌های معیشی که در این سرزمین گلگل شکوفان هست من استفاده میبرم. در هوای پاکیزه اون نفس میکشم، زندگی میکنم. اگر باوری ندارید بیاید ببینید، نماینده خودتون رو بفرستید بیاید ببیند. در مدت این 26 سالی استقلالیت تاجیکستان هر یک جنایتی که در این تاجیکستان رخ داده است با نقشه خارجیان و به دستی همین حزب تروریستی انجام شده است. شخصا من در کارهای تروریستی اشتراک نکردم، دستی من خونالود نیست، اما من افسوس میخورم که من از جمله مبلغین و ترغیبگران این حزب خوناشان بودم. نیرنگ های این حزب حالا در پیش است، آنها نیت های بد دارند. تا مادامی که این حزب خائن وجود دارد، جمهوری اسلامی ایران به دست راهبران این حزب نقشه های بد خودشون برای ناآرام کردن تاجیکستان با هر نام، با هر شعار، با هر شکل استفاده میکنند. جوانان تاجیکستان باید که فریفته این حزب خائن نشوند و دیونباره در دام این حزب خائن نیفتند. من خطاهای خودم را هرگز نمیبخشم، ولی از فرزندان و مردم شریف تاجیکستان هزاران بار عذر میپرسم. ما خطا کردیم، عمر خود را با همراهی این حزب نهضت بیهوده صرف کردیم، خیانت کردیم، گمراه شدیم، ولی حقیقت های زندگی چشم مرا گشوده کرد و من به خطای خود پی بردم. حقیقت تلخ است ولی باید آن را اقرار کرد. صفت جوانمردی هم همین است که انسان به خطای خود باید اقرار کند. و من میخواهم که ما که خطا کردیم در آینده دیگران خطا نکنند و به این سرزمین، به این خاک و به این آرامی کشور دیگر باره خلل وارد نکنند.